So essay writing basically consists of 5 paragraphs, 3 main parts: introduction, body paragraphs, and conclusion. Is the screen visible? Can you see the content that I'm showing on the screen? Ori? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. So আমরা ছোটকাল থেকে we know that how to write essays, right? But today we will learn the technical way in which our essay should be presented. You will be taught 2 types of essay: argumentative essay and compare contrast essay. So আমরা এই কোর্সে we will be learning 2 types of essay: argumentative and compare contrast. Argumentative or compare contrast এর আগে I want to give you a basic idea on how to write different kinds of essay. Essay's basic structure is, it is a 5 paragraph essay consisting of 350 words. In the essay, you have 5 paragraphs: introduction, 3 body paragraphs, and 1 conclusion. So the structure is 1, 3, 1. Introduction. Introduction is that part of your paper which will introduce the topic. What is the topic you are writing about will be introduced in this para. First line, you will be writing the definition of the topic, or you will be introducing your reader that what topic you are going to write today about. আজকে তুমি কি নিয়ে লিখতে পারবে সেটার একটা আইডিয়া বা একটা attention grabbing sentence দিয়ে বা একটা definition দিয়ে আপনারা introductionটা শুরু করবেন. After getting the reader's attention, the introduction should give some background information on the topic. So, in this introductory paragraph, you will be providing background information of any kind of topic. The ideas within the introduction should be general enough for a reader to understand. এসের আইডিয়াটা আমরা এভাবে লিখব যাতে রিডার অনেক সহজে বুঝতে পারে যে what is the topic about. Now, the key thing that you should learn is about thesis statement. Introduction এর একদম শেষের দিকে ওই সেম প্যারাগ্রাফে thesis statement বলে একটা স্টেটমেন্ট আমরা দিয়ে থাকি. It is a concise statement which actually gives the main idea or represents the main argument of the essay. যেহেতু আপনারা argumentative, or moreover you will be learning how to write a persuasive essay, you will present the main idea or main argument of the essay in this line. It sets the limit of the topic. তার মানে হচ্ছে এই সেন্টেন্সের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের আইডিয়ার লিমিটেশনসও করে দিবেন. For example, if you're talking about excuse me 1 minute, please hold on, I am getting a call, please wait. Main idea or the argument of the essay, and it will limit your topic. তার মানে হচ্ছে যে আমরা যখনই একটা টপিক নিয়ে লিখতে যাব, থিসিস স্টেটমেন্টটা আমরা এমন ভাবে কনস্ট্রাক্ট করব যে যাতে ওই সেন্টেন্সের মাধ্যমে আমাদের টোটাল আইডিয়াটা চলে আসে. যেমন if you are writing about ADD, which is an attention deficit disorder, you have to determine that what you are going to write in the following paragraph. আগে থেকে ডিসাইড করে ফেলতে হবে যে আপনারা কি লিখতে যাচ্ছেন, সেটাই হবে আমাদের থিসিস স্টেটমেন্ট. Let me show you a sample essay. I have uploaded the materials in your classroom as well. কারণ আমি একটা এসে দেখাচ্ছি. স্যাম্পল এসে দিয়ে আমরা যখন বলবো তখন এটা আমাদের কাছে আরেকটু ইজি হয়ে যাবে. এখানে দেখেন, it's very related to your understanding. So over here, can you see the screen? Okay, so এখানে একটা essay আমরা দেখব. The essay is, should the government invest more on railways than highways in the 21st century Bangladesh? এখন this concept is very related or connected to the students of civil engineering, I guess.
about whether the government should invest more on railways rather than highways. ঠিক আছে, এটা একটা আর্গুমেন্টেটিভ এসে। এখানে দুটো দিক হতে পারে। ইফ ইউ ক্যান অ্যাগ্রি দ্যাট ইয়েস গভর্নমেন্ট শুড ইনভেস্ট মোর অন রেলওয়েজ, অথবা তোমরা ডিসঅ্যাগ্রি করতে পারো যে নো, দ্য গভর্নমেন্ট শুড নট ইনভেস্ট মোর অন রেলওয়েজ রাদার দ্যান দে শুড ইনভেস্ট মোর অন হাইওয়েজ। সো যে কোনো আর্গুমেন্টেটিভ এর এসেতে আমাদের দুটো দিক থাকে, and before writing the essay you have to determine which direction you want to take this essay on. If you are someone who supports the statement, you have to write the statements like I agree that, or it is more important to invest on railways rather than highways. For example, এখানে আমরা থিসিস স্টেটমেন্টটা দেখে নিচ্ছি। দাঁড়ান, এখানে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনটা। ইন্ট্রোডাকশনে প্রথমে আমরা টপিকটাকে ইন্ট্রোডিউস করব বা টপিকের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন দেব। Bangladesh is a developing country with a large population of 160 million people. Bangladesh is blessed with two large sectors. One is the railway sector and another is the highway sector. People can travel to different places around the country by using them. In the 21st century, many countries are using different technology in their railway sector to develop it. So it is high time the Bangladesh government should invest more in railways rather than highways because of its dependence, high speed over long distance, and cheaper transport with a larger capacity. এখানে আমরা দেখছি প্রথমত in the introductory sentence, this is the thesis statement. Bangladesh government should invest more in their railways rather than highways. এখানে তুমি অলরেডি সেন্টেন্সটা যে টপিকটা তোমার দেয়া আছে সেটার সাথে আইদার অ্যাগ্রি করছো বা ডিসঅ্যাগ্রি করছো। তুমি এখানে অ্যাগ্রি করছো যে হ্যাঁ রেলওয়েতে বেশি টাকা ইনভেস্ট করা দরকার। এখন থিসিস স্টেটমেন্টে মূলত তিনটা ধাপে আমরা এটাকে ভাগ করে নিচ্ছি। কেন? Why you should invest more in railways than highways? You are now concerned about finding three reasons. The reasons mentioned in this essay are dependence, high speed over long distance, and cheaper transport. তাহলে তোমার যে আর্গুমেন্ট যে হ্যাঁ রেলওয়ের উপরে টাকা ইনভেস্ট করা লাগবে, সেটার জন্য তুমি তিনটা মেন রিজন দিচ্ছ। তিনটা মেন রিজন কি? এটার ডিপেন্ডেন্স, এটার হাই স্পিড ওভার লং ডিস্টেন্স এবং চিপার ট্রান্সপোর্ট উইথ লার্জার ক্যাপাসিটি। সো এই তিনটার কোয়ালিটির জন্য বা এই তিনটা রিজনের জন্য ইউ থিঙ্ক দ্যাট দ্য গভর্নমেন্ট শুড ইনভেস্ট মোর ইন রেলওয়েজ রাদার দ্যান হাইওয়েজ। যখন আমরা এরকম একটা থিসিস স্টেটমেন্ট কনস্ট্রাক্ট করে দিচ্ছি, আমরা অলরেডি রিডারকে ইনফর্ম করে দিচ্ছি যে আমরা এখানে মেইন বডি প্যারাগ্রাফে তিনটা বিষয় নিয়ে আলোকপাত করব, or we will elaborate more on the three aspects that we find or that actually proves our argument. তাহলে প্রথমত আমরা ডিপেন্ডেন্স নিয়ে কথা বলবো, দ্বিতীয়ত আমরা হাই স্পিড ওভার লং ডিস্টেন্স এবং তৃতীয়ত চিপার ট্রান্সপোর্ট উইথ আ লার্জার ক্যাপাসিটি নিয়ে কথা বলছি। তাহলে আমাদের যে এসে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখছিলাম, যেখানে আসলে এসেতে থাকে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফ এবং তিনটা বডি প্যারাগ্রাফ। তিনটা বডি প্যারাগ্রাফে অডিয়েন্স কি বুঝতে পারবে বা কি ব্যাপারে আরো বেশি ডিটেইলসে জানতে পারবে সেটাই আপনি থিসিস স্টেটমেন্টে বলে দিচ্ছেন। থিসিস স্টেটমেন্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। আমরা কি বুঝতে পারতেছি থিসিস স্টেটমেন্টটা কি? ম্যাম যদি আরেকবার রিপিট করতেন তাহলে একটু ভালো হতো। আচ্ছা, থিসিস স্টেটমেন্ট বা এখানে যে স্টেটমেন্টটা দেখছি যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট শুড ইনভেস্ট মোর ইন দেয়ার রেলওয়েজ রাদার দ্যান হাইওয়েজ, তারপরে যে বিকজ এর পরে তিনটা কারণ দেওয়া হচ্ছে। কি কি কারণ? ডিপেন্ডেন্স, হাই স্পিড এবং চিপার ট্রান্সপোর্ট উইথ লার্জার ক্যাপাসিটি। এই তিনটা বিষয় এই এসের জন্য আমার একটা রোড ম্যাপ তৈরি করে দিচ্ছে। তার মানে থিসিস স্টেটমেন্ট একটা লাইনে বলে দিচ্ছে এই এসেতে আমরা কি কি বিষয়ে ডিটেইলসে জানতে পারছি।
আমরা কি কি বিষয়ে আমাদের আর্গুমেন্টটা প্রেজেন্ট করব। What are the three aspects to prove our arguments or to prove our side of the argument? আমি যে সাইডটা রাখছি যে রেলওয়েতে ইনভেস্ট করা লাগবে, সেটার জন্য আমি মূল কোন তিনটে বিষয় নিয়ে আলোকপাত করব সেটা নিয়ে আলোচনা করাই বা সেটাকে কনসাইজ ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট করাই থিসিস স্টেটমেন্টের কাজ। In an essay writing, if you are able to construct a proper thesis statement, you will get good marks. ঠিক আছে, এবং থিসিস স্টেটমেন্টই বলে দিবে রিডারকে যে তোমরা কি কি নিয়ে লিখতে যাচ্ছ। আমরা আরেকটু ডিটেইলসে পড়ি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। দেখো, এই থিসিস স্টেটমেন্টে প্রথম কথা বলা হয়েছে ডিপেন্ডেন্সের কথা। এখন এই ডিপেন্ডেন্স টপিকটা নিয়েই আমাদের প্রথম বডি প্যারাগ্রাফটা লেখা হবে। Firstly, Bangladesh government should invest more in railways because railways are dependable and reliable rather than highways. সে বলছে এই যে ডিপেন্ডেন্স ওয়ার্ডটা নিয়ে ডিপেন্ডেবল এবং রিলায়েবল তৈরি করছে সে রেলওয়েজকে। Nowadays, people feel safer on railway journey because there are fewer accidents compared to highway journeys. The highway journeys থেকে এটা বেশি কম্পারেটিভলি সেফার। তো এখানে এই যে ডিপেন্ডেবল রিলায়েবল এই জিনিসটার উপরে কি আমরা আরো বেশি সাপোর্টিং ডিটেইলস দিয়ে যাচ্ছি। We are creating a paragraph based on the first reason mentioned in the thesis statement. Over here, the first reason is dependence. Now, the first paragraph will be concerned about how the railways are more dependable. One of the supporting detail is that the people feel safer on a railway journey and there are fewer accidents. যেহেতু এটা সেফার এবং কম অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তার মানে এটা ডিপেন্ডেবল। In Bangladesh, road accidents are a common phenomenon nowadays. So the railway journey is more dependable. Also, maintenance cost is low in terms of upgrading it. Highway maintenance cost is not cheaper because highways have to be constructed every year in several ways. But railways have to construct once a year. The railway schedule is also fixed so the passengers don't face any trouble. যেটা বাংলাদেশ ক্ষেত্রে একদমই সত্য না, কিন্তু আমরা দেখছি now we are seeing one of the aspects is metro rail. People are choosing to travel through or using metro rail because it is more dependable and reliable. It is more safer. There are less opportunities to get into accident. The timing or the schedule is fixed, so the train will arrive at an interval of 10 minutes or 15 minutes per chance. And we know that railways are cost very low than highways because highway maintenance cost is a lot. তো এখানে এটা ডিপেন্ডেবল কেন? কারণ আমার এক, এখানে অ্যাক্সিডেন্ট কম হচ্ছে, দুই, কস্টিং আমার কম লাগছে, এবং তিন, এখানে আমার স্কেডিউলটাও কি খুব ফিক্সড হয়ে থাকে। এটা ডিপেন্ডেন্সের জন্য আমি তিনটা সাপোর্টিং ডিটেইলস দিয়ে প্রথম প্যারাগ্রাফটা কনস্ট্রাক্ট করেছি। নাও সি দ্য সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ। সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে আমরা দেখব কিভাবে হাই স্পিড ওভার লং ডিস্টেন্স এই জিনিসটাকে নিয়ে ফোকাস করেই সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা লেখা হবে। Secondly, railways can make journey distance shorter because of its high speed trains. এই কথাটা রিপিট করা হচ্ছে না? Compared to any highway transport, trains are faster. It can cover any distance easily. Also, people can travel with families on it. On the other hand, there is no traffic on the railway journey, which can connect the whole country easily. Also, railway tracks are durable for any kind of weather. So it is safer for government to invest in railways. এখন আমি গভর্নমেন্টকে বলছি যে আপনাদের রেলওয়েতে ইনভেস্ট করা দরকার because it is high speed over long distance. High speed মানে কি? একটা বড় জার্নি লঙ্গার ডিস্টেন্স লাগে অনেক হাই স্পিডে ট্রেন দ্বারা কভার করা সম্ভব, বাট হাইওয়ে there are chances of getting into traffic and the travel or the transports like cars, buses, etc. travel in different speeds. তাহলে ওই স্পিড এবং ট্রেনের স্পিড কম্পেয়ার করতে গেলে
পুরো ডিস্টেন্সটা, যে ডিস্টেন্সটা একটা ট্রেন হাফ অ্যান আওয়ারে কভার করছে, সেটাই একটা বাস 2 hours কভার করছে, or 2.5 hours কভার করছে. So here we can prove our second thesis statement. Thesis statement is second reason da je railways are faster than other transport. আমাদের লাস্ট পয়েন্টটা বা লাস্ট প্যারাগ্রাফটা থাকবে cheaper transport with larger capacity, এই জিনিসটাকে কনসেন্ট্রেট করে. So last of all, railway transport capacity is larger and cheaper for passengers compared to highway transports. People can travel with short money on a train. তাহলে হচ্ছে অল্প টাকায় ট্রেনে ট্রাভেলিং করা পসিবল. Also, carrying capacity is larger than highway transports. For example, in a bus there can only accommodate 30 passengers, but in a train that will be traveling for 30 minutes and reaching the destination can travel with more than 300 passengers at a time. So capacity te emni beshi. The capacity can be increased according to their wants. It is helpful for the country's defense because they can go all over the country within a short time. If we have well-connected railways, it also is good for the country's safety. In conclusion, আবার বলছি, conclusion-এ বলছে, both highway and railway are important for the country, but railway benefits is more than highways. তাই railway are more profitable than highways, so the government should invest in railways. বুঝতে পারছি? আমরা যখন থিসিস স্টেটমেন্টটা লিখবো, থিসিস স্টেটমেন্টে আমরা তিনটা কারণ, the dependence, the high speed over long distance, cheaper transport with larger capacity, এই তিনটা যে প্যারাগ্রাফের পরবর্তী প্যারাগ্রাফে কি কি থাকবে সেটা মেনশন করা হবে. Did you understand, students? Yes ma'am, I understood ma'am. টোটাল কত শব্দ থাকবে, কত ওয়ার্ড থাকবে, এটা কি লিমিটেড থাকবে? হ্যাঁ, 250 থেকে 300 ওয়ার্ডস এর মধ্যে হয়ে যাবে. ওকে, ঠিক আছে. And this is a type of argumentative essay. I think I have explained enough that how you will write. এখানে তোমরা দেখছো যে যখন আমরা একটা আর্গুমেন্ট প্রেজেন্ট করছি, যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, সেটার মধ্যে আমরা একটা সাইড সিলেক্ট করব. We cannot be neutral. We have to either agree to the statement or disagree totally. ঠিক আছে? এই এসেটা কিন্তু তোমরা একটু পড়ে দেখতে পারো. It's very easy to understand. এখানে দেখো প্রত্যেকটা ব্যাপারে কিন্তু আমি একটা আউটলাইন ক্রিয়েট করে দিয়েছি. এই যে এখানে যে প্রথম প্যারাগ্রাফে থিসিস স্টেটমেন্ট আমরা কি লিখছি, পোস্ট বডি প্যারাগ্রাফের আমাদের প্রথম লাইন এবং তার সাপোর্টিং ডিটেইলস আমরা কিভাবে লিখছি, এরকম করে যদি তোমরা একটা আউটলাইন নিজেদের জন্য তৈরি করে নাও, তাহলে কি এসেটা লিখতে তোমাদের জন্য অনেক সহজ হবে. Please remember that you will find one essay in the exam. পরীক্ষায় আপনাদের একটা এসে অবশ্যই আসছে. So, are we clear on the process of writing an essay? Anyone? Yes, Sharir, if you have any queries. Sharir Rahman, you raise your hand. আমাদের সিআর মহোদয় কি এসেছেন? Why are the CRs of all people absent today? It's a খুবই দুঃখের বিষয়, অরিক. Very sad. Orik, can you do me a favor? Can you please collect the roll numbers of the people who have attended the classes today? আপনি কি roll number তো জানেন? ক্লাসে কে আছে? মিনহাজ আছে তো ক্লাসে। সে কথা বলে না কেন ক্লাসে? Minhaj, where are you, Minhaj? Where is Minhaj? I can't find him. Okay, Minhajur Rahman Nishan. Ki bapar? Unmute yourself. Minhaj, are you there? I have pinned you, but you are not responding. Okay, moving on.
So I have shared a video online. Please watch it and you will see that how easily they have actually described it. আচ্ছা আমরা কি ভিডিওটা একসাথে দেখবো নাকি তোমরা বাসায় দেখে নিবে? না আমরা দেখে নিব। আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাম আমরা দেখে নিব, দেখে নিব। হ্যাঁ, because actually I have explained everything. আচ্ছা, now which screen are you seeing? আচ্ছা ম্যাম ভিডিওটা কি অনলাইন ক্লাসরুমে দিয়েছেন? জি, আমি অনলাইন ক্লাসরুমে আপলোড করা আছে। ওকে, অ্যাজ ইউ নো রিডিং কম্প্রিহেনশন আমরা প্রথম ক্লাসে একটু ডিসকাস করেছিলাম, যদিও আমাদের প্র্যাকটিসটা বাকি আছে। রিডিং কম্প্রিহেনশন নিয়ে আমি একটা ক্লাস নিয়ে সেটার উপর একটা টেস্ট নিতে চাচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে, নাও কামিং টু দ্য এসে ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফ, যেখানে আপনাদের থিসিস স্টেটমেন্ট আছে। তো আমরা এসে স্ট্রাকচারটা তো বুঝে গেছি, রাইট? কিভাবে এসে লিখতে হয় সেটা আমি বুঝেছি না? Yes, miss. Acha, so in the essay, one thing I want to talk again and again is use of the transitional devices. Transitional devices bolte amra ki bujhi? এখানে দেখেন আমরা যখন একটা কথা লিখছি, when we were writing something, we are actually transcending from one paragraph to another by using the words firstly, secondly, last of all, in conclusion. হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে অলসো, মোর ওভার, এই ধরনের যে শব্দগুলো থাকে সেটাকে বলে ট্রানজিশনাল ডিভাইস। তো আমাদের ম্যাম এগুলোকে মডিফায়ারও বলে না? Yeah, it is also a modifier, but it is actually আমাদের এসের ক্ষেত্রে আমরা বলতে গেলে এটাকে ট্রানজিশন বলে। এক প্যারাগ্রাফ থেকে আরেক প্যারাগ্রাফ বা এক সেন্টেন্স থেকে আরেক সেন্টেন্সে যাওয়ার যে ব্রিজটা আমরা তৈরি করছি বা যে ওয়ার্ডটা দিয়ে আমরা আমাদের আর্গুমেন্ট প্রেজেন্ট করছি সেটাকেই বলবো আমরা ট্রানজিশনাল ডিভাইসেস, ঠিক আছে? সো এই ট্রানজিশনাল ডিভাইসেস গুলো আমাদেরকে ব্যবহার করা শিখতে হবে। Meanwhile, in the Eid vacation, I will give you an assignment to write an essay. ঠিক আছে, একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া থাকবে to write the essay. So I think essay writing is quite clear. আপনারা তো অনেক আগে থেকে লিখে আসছেন, but thesis স্টেটমেন্টের ব্যাপারটা I will again focus on thesis writing, ঠিক আছে? thesis statement writing যেটা খুবই অ্যানালিটিক্যালি আপনাদের আর্গুমেন্টটাকে প্রেজেন্ট করবে। এখানে দেখেন, your thesis should be specific and it should cover only what you will discuss in your paper and should be supported by specific evidence. মনে করেন আপনি রেলওয়ে কস্টিং নিয়ে বলছেন বা আপনি রেলওয়ে সমস্যাগুলো নিয়ে আপনি হাইলাইট করতে চাচ্ছেন, সেই কথাগুলো কিন্তু এসেতে মেনশন করা নাই, কারণ ওটা আপনার থিসিস স্টেটমেন্টে বলা নেই। থিসিস স্টেটমেন্টে ওই তিনটা জিনিসই বলা হচ্ছে, ডিপেন্ডেবল, high speed over high speed and long distance, and cheaper transport carrying more people. The thesis statement usually appears at the end of the first paragraph and your topic may change as you write, so you may have to revise your thesis statement to reflect what exactly you have discussed. যেমন হচ্ছে একটা পেপারে যদি এরকম একটা কোয়েশ্চেন আসে যে explain how students spend their time study, এখানে দেখো একটা example of argumentary statement. High school graduates should be required to take a year off to pursue for community service before entering college in order to increase their maturity and global awareness. এখানে বলছে যে আপনারা যদি হাই স্কুল গ্রাজুয়েট হন, আপনাদের ইউনিভার্সিটি লাইফে যাওয়ার আগে 1 বছরের একটা ব্রেক নিয়ে কমিউনিটি সার্ভিসে এঙ্গেজ হতে হবে। তখন কি তাতে আপনাদের কি হবে? You will become mature and you will be becoming globally aware. So এই দুইটা পয়েন্ট নিয়ে পুরো এসেটা কনস্ট্রাক্ট করতে হবে। আমি হচ্ছে এই প্র্যাকটিসটাই করাতে নিয়ে চাচ্ছিলাম যে আমি কিছু টপিক দিয়ে আপনাদেরকে থিসিস স্টেটমেন্টটা লিখাবো, বাট unfortunately as we are not having an offline class we won't be able to manage. Minhas, are you there?
ওকে দেখি Yes, ma'am. হোয়াটসঅ্যাপ। ওকে মিনহাজ ম্যাম সরি ম্যাম, আসলে আমাদের এখানে কারেন্ট ছিল না তো, আর এক ভাইয়ার হটস্পট নিয়ে চালাচ্ছিলাম, এত সময় ক্লাসে ছিলাম আর কি, কিন্তু তারও এমবি শেষের কারণে বের হয়ে যেতে হয়েছে ma'am। আচ্ছা মাত্র ঠিক কারেন্ট আছে। আসলো। মিনহাজ ডু ওয়ান থিং, নোট দ্য রোল নাম্বারস দ্যাট হ্যাভ অ্যাটেন্ডেড টুডেস ক্লাস। আর কালকে আমি হচ্ছে 2টা বাজে স্কেডিউল করতে পেরেছি, 2টা থেকে 3টা তোমরা একটা ক্লাস করে যাও, ঠিক আছে? ম্যাম জি আমাদের ম্যাম কালকে একটা না 1:30 অবধি ক্লাস, তো ম্যাম কষ্ট না, হয়ে যাবে একটু। 9:30 থেকে 1:30 পর্যন্ত 2টো ক্লাস আছে না কালকে? না ম্যাম আমাদের কালকে 3টা ক্লাস ম্যাম। 3টা কি কি, কখন কখন মিনহাজ? Hello, Minhas is gone again. Ori, can you help me? ও আচ্ছা, 3টা পর পর। আচ্ছা থার্সডেতে কি তোমাদের কোনো স্কেডিউল আমাকে ম্যানেজ করতে পারবে একটা দিন? থার্সডে ম্যাম এটা সিআররা কথা বললে ম্যাম বেটার হয়, কারণ আচ্ছা রুম ঠিক আছে, ম্যানেজের তাহলে ব্যাপারটা। হ্যাঁ আমার কাছে কালকে একটা Ma'am. রুম অ্যাভেলেবল ছিল। জি ম্যাম আমাদের বুধবার আর বৃহস্পতিবার তো ম্যাম 2 দিনই 1:30 অবধি ক্লাস, আর 2 দিনই 3টা ক্লাস। আমাদের আবার বৃহস্পতিবার ল্যাব আছে একদম শুরু সকাল থেকে 1:30 অবধি। এখন ম্যাম আপনি যেটা বলছিলেন যে পরের সপ্তাহ থেকে তো অফলাইন নিচ্ছেন, আর আমাদের রবিবার সোমবার মঙ্গলবার এই কয়টা দিন 12:30টায় ছুটি, আর শুক্র শনি যে কোনো একটা দিন অনলাইনে একটু কষ্ট করে যদি নিয়ে নিতেন তাহলে ভালো হতো ম্যাম, রোজার মধ্যে তো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি স্যাটারডেতে তাহলে এই স্যাটারডেতে ইনশাআল্লাহ অফলাইনে নিয়ে নিব, সরি অনলাইনে নিয়ে নিব। আর এই সানডেতে কি 8:30টায় ক্লাস করবে? 8:30টায় না ম্যাম, ওটা আমাদের 9টা থেকে আর কি ল্যাব আছে। না না, সানডেতে আমার যে ক্লাসটা 8:30 থেকে 9:30। ও 8:30টা থেকে আপনার যে ক্লাসের কথা বলছিলেন। জি জি এখন ম্যাম মানে আপনার যদি আপনি তো জ্যামের সমস্যা হয়, তবে 8:30টায় সবারই ম্যাম দেখা গেল ক্লাসে উপস্থিতই থাকলো না, এখন কি করবো আপনি? হ্যাঁ সেটা আপনি আমাকে একটা সলিউশন দেন। সানডেতে ওকে ম্যাম, অন্য আমি কোনো জানাচ্ছি আপনাকে। স্কেজুয়ালে সম্ভব? মানে আমি মনে হয় আমি থাকতে পারবো 12:30 থেকে। আপনি আমাকে যদি একটা ক্লাস দিতে পারেন আমার জন্য সুবিধা হয়, 12:30 থেকে আচ্ছা 1টা ম্যাম। পর্যন্ত। আপনি 12:30 থেকে ফ্রি ম্যাম? হ্যাঁ আমি ফ্রি, মানে 12:30 থেকে আমি ক্লাস নিতে পারবো। তুমি যদি একটা দিন একটা ক্লাস ম্যানেজ করে দিতে পারো তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয়। ওকে ম্যাম, আই উইল ট্রাই। ঠিক আছে, ইউ উইল ট্রাই এন্ড লেট ইনফর্ম মি বাই টুমরো। কালকে আপনি ডাওয়ের সাথে কথা বলে আমাকে একটা রুম ম্যানেজ করে দেন কালকে, মানে সানডের ma'am. জন্য। ঠিক আছে ওকে ওকে ওকে। সো যেহেতু আপনাদের তারাবি নামাজ আছে, তো আজকে এসে রাইটিংটা ডিসকাস করে আমি ক্লাসটা শেষ করে দিই। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, সো have we understood essay writing, argumentative essay? One thing I will suggest, আচ্ছা এই 8 মিনিটের ভিডিওটা আমরা দেখে তারপরে আমরা ছুটি নিব নাকি? ম্যাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জি ম্যাম, আমাদের এদিকে কারেন্ট না থাকার কারণে ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারি নাই, প্রথম দিকে ক্লাসে ছিলাম। ওকে ঠিক আছে, আচ্ছা অ্যাটেন্ডেন্স আমি নিয়ে নেব, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ সেটা আমাকে একটু পাঠিয়ে দিও। আচ্ছা যেহেতু কারেন্টেরও অনেক সমস্যা হচ্ছে আজকে বৃষ্টি দেখে, অল দ্য বেস্ট। অ্যান্ড আমরা ইনশাল্লাহ, আমাদের সময় লাগবে না, আমাদের প্রেজেন্টেশনটা হয়ে গেলে আমাদের খালি জয়নিং সেন্টেন্স আছে একটা টপিক গ্রামারের, সেটা আর আমরা কিছু প্র্যাকটিস করে নিতে পারবো। ইট ইজ ম্যানেজেবল, কারণ নেক্সট টিউসডেতে আপনারা আরেকটা হলিডে পাচ্ছেন 26শে মার্চ। ঠিক আছে, সো আমাদের খালি আর একটা ক্লাস করলেই হবে যদি পসিবল হয়, যাতে আমি রিডিং কম্প্রিহেনশনের উপরে আপনাদের একটা মানে কি বন্ধের আগে একটা পরীক্ষাটা নিয়ে যেতে পারি। ঠিক আছে, আমার সাথে এতটুকু কোঅপারেশন রাখলে ভালো হয় সবাই, তাহলে আমরা রমাদানে আরাম করে সেহরি করে ঘুমিয়ে টুমিয়ে পরে ক্লাস টাস করি। হ্যাঁ কারণ অ্যান্ড প্লিজ চিলড্রেন, সবাইকে আমার সাজেশন থাকবে, প্লিজ ড্রিঙ্ক প্লেন্টি অফ ওয়াটার, বিকজ আই নো দ্যাট আই এম গেটিং ডিহাইড্রেটেড। আমার কি রাতে পানি খাওয়া কম হয়। সো অল দ্য বেস্ট, সি ইউ ইনশাআল্লাহ ইফ Minhas gets to manage on Sunday, অথবা সানডেতে আমরা 8:30টায় সকালবেলায় ক্লাস করবো। ঠিক আছে, ওকে ম্যাম। যদি মিনহাস ম্যানেজ না করতে পারে। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাম, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।